ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਯਾਨੀ Facebook, YouTube, Instagram ਅਤੇ TikTok ਤੇ ਸਭ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ। ਮਸੂਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। जी बहुत धन्यवाद तुहाडा प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। मेरे वालों मसूद मली वालों सारे सुनने वाले और सारे देखने वाले साढ़े सब सत्कारयोग चाहतकारां दोवें हाथ जोड़ के सलाम आदाब और सत श्री अकाल। अज दे अपडेट पाकिस्तान च आप सब दा बड़ा निक्का जिहा स्वागत है। ये अपडेट पाकिस्तान तुसीं पंजाबी रेडियो USA दे नैशनल ते इंटरनैशनल रेडियो नैटवर्क दे नाल जिद्दां प्रवीण होणां ने दस्सिआ साडे Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ते भी वेख रहे जी। और ये खबरां जिहड़ियां पाकिस्तान दे नाल जुड़ियां असीं तुहाडे वास्ते हफ्ते च 5 दिन मंडे टू फ्राइडे लैके आउने आ पाकिस्तान दे नाल जुड़ियां पिछलियां 24 घंटे दीयां वड्डियां खबरां। अज अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮਸੂਦ ਵੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। जी बिल्कुल, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिन्होंने तुसी पाकिस्तानी तालिबान कहते जे ना, ये TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाबंदी लगी तंजीम है। उन्होंने वालों इस ना है जिहड़ा ये सामने आया है कि जी जे पाकिस्तानी सरकार सानू जमानत दवे ते असीं अपनी लीडरशिप दी पाकिस्तान दे विच उन्हां दे नाल मुलाकात करवा सकने हैं। ते ये मामला जिहड़ा ये थोड़ा जिहा गुंझलदार भी है कि गलबात पहला नहीं सी हुई। जी बिल्कुल हुई सी। कदों हुई सी? जदों इमरान खान दी सरकार सी। इमरान खान दी सरकार सी कि सूबा सरकार ने कीती सी, फेडरल सरकार ने कीती सी जी। उदों फेडरल च भी इमरान खान दी सरकार सी, सूबे च भी KPK च इमरान खान दी सरकार सी। इस वेले इमरान खान है जिहड़ा ओह किसी भी कार्रवाई दी मुखालफत कर रहा जेल दे विच बैठ के, जबकि पाकिस्तान दी फेडरल सरकार समेत पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहता कि बहुत हो गया कि उधरों अफगानिस्तान वाले पासों साढ़े वाले पासे आके हमले होण दे ने। हुण नहीं, हुण इहदा मतलब कि पाकिस्तान तैयारी कर चुकिया अफगानिस्तान च वड़ के कार्रवाई करन दी इन्हां ठिकाणिਆਂ ਦੇ खिलाफ। अफगान तालिबानां ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਆ कि जे पाकिस्तान हमला करता है तो कम से कम साडा ये होवे ना, देखो जी असीं ते गलबात करना चाहते सा, हम तो पश्तून रिवायात के मुताबिक बात करने का हामी है और हम तो इसको पसंद करता है, पर पाकिस्तान ने देखो जी हमला कीता है और पाकिस्तान ने इंज कीता। दूजा कहण दे ने कि तालिबानां दे अल्लों जिहड़े लड़दे ने उन्हां दे मगरों मारे जाण तो बाद बाल बच्चा है जिहड़ा उन्हां नूं सांभण दी जिम्मेदारी है जिहड़ी ओह भी चुकनी पैंदी, जिहदे वास्ते इस वेले TTP वालियां कोल वसीले है नहींगे। तीसरा काम यह है कि इन्हां सारे ग्रुपां दी पत्रकारी करन वाले KPK सूबे दे जिहड़े पत्रकार ने, उन्हां दा कहना है कि ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਹਜੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਮੋਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਤੀਜਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਮਸੂਦ ਵੱਧ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ PTA ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। PTA ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸਤਾਰ ਹੋਣੇ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਰ ਸਤਾਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ PTA ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸਦ ਲਾਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਮਾ ਖਿਲਜੀ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਰਤਬਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਭਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਸਟਿਸ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਮ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਇਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਮਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੋਗਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਸਮਨ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਡੋਗਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਲੋਚ ਅਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਡੋਗਰ ਔਰ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੀਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਔਰ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਔਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਸੂਦ ਬਾਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਲੇ ਓਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 22 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜ ਛੜੇ ਨੇ। FIA ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀਗੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪਾਟਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਬਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਅੱਪੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਪੁੰਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ 22 ਬੰਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਕਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਸਾ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਲੀ NOC ਵੀ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜਤੀ। ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਕੇ 17 ਬੰਦੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤੇ NOC ਵੀ ਜਾਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ 17 ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ 17ਵਾਂ ਫਸਿਆ ਆ। ਇਹ 17ਵਾਂ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨਾ ਗਿਆ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ FIA ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਉਜੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਫੁੱਟ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਕਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂਰਾਂ ਚੂਰਾ ਪਰਾਂ ਨਾਲੇ ਨੂਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਲਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਖੇੜ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੱਖੇ, ਬਲਬ, ਟਿਊਬਾਂ ਉਹ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਰੋੜੀ ਭਿੱਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੀ ਭੜੋਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਖੜੇ ਨੇ, ਗਾਡਰ ਲੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਮਦਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮਸੂਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ Facebook, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ Instagram ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ TikTok ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।